सतनाम श्री वाहिगुरु। नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया, भव जल विचों कढ़ के मुक्त पदार्थ माहि समाया। गंडौत बंधन सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ भादों भरम भुलाणियां, दूजै लगा हेत लख सिंगार बनाया, कारज नाही केत। जित दिन देह बिन ससी, तित वेले कहसन प्रेत। पकड़ चलायन दूत जम, किसे न देनी पेत। छड़ खड़ोते खिने माहे, जिन स्यों लगा हेत। हाथ मरोड़े तन कपे, स्याहो होआ सेत। जैसा बीजै सो लुणै, कर्मा संदड़ा खेत। नानक प्रभ शरणागति, चरण बोहित प्रभ देत। से भादोय नरक ना पाइयै, गुर रखण वाला हेत। रखियो जी शरण पयां दी लाज, सतगुर रखियो जी। रखियो जी शरण पयां दी लाज, सतगुर रखियो जी। रखियो जी लाज, सतगुर रखियो जी। रखियो जी शरण पयां दी लाज, सतगुर रखियो जी। रखियो जी शरण पयां दी लाज, सतगुर रखियो जी। रखियो जी शरण पयां दी लाज, सतगुर रखियो जी। शरण पयां दी लाज, सतगुर रखियो जी। शरण पयां दी लाज, सतगुर रखियो जी। रखियो जी शरण पयां दी लाज, सतगुर रखियो जी। सारे करो रखियो बेनती, जी शरण पयां दी लाज, सतगुर रखियो जी। लाज सतगुर रखियो जी। रखियो जी शरण पयां दी लाज, सतगुर रखियो जी। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक। नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतिपाल हो। हम बारक तुमरे तारे, जिह्वा एक कवन गुण कहिए।
ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਲਹੀਐ। ਓਟ ਅਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ, ਅਨਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखाओ। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखण हार दयाला, नानक करके बोले। राखो राखण हार दयाला, नानक करके बोले। करो कृपा वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हर 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 नाम अमोला, ओह सहज सोहेला। संग सहाई छोड़ ना जाई, हाँ। ओहो अगह अतोला, प्रीतम भाई बाप मोरो माई, भगतन का ओला। अलख लखाया गुर ते पाया, नानक एहो हर का चोला। वाहिगुरु
बिन भजन बिख्या सगली झार हर हर नाम कमावना नानक तन सार परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान दे मालक सारी मनुखता दे सारी कायनात दे सांझे रहबर प्रतख सतगुरु धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जियां दी पावन पवित्र हाजरे जूरी दे अंदर महापुरख श्रीमान संत बाबा दलीप सिंह जी उन्हां दी सालाना मिठड़ी याद दे विच जो गुरमत समागम प्रारंभ होए ने आपां सारे हाजरियां भरन वास्ते गुरु साहिब जी दे चरनां विच पहुंचे हाँ। आओ सब तो पहला असीस बख्शो सनिमर फतेह प्रवान करियो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिन्ने भी गुरु चरनां विच आए हैं जां आ रहे हो सारिआं नूं हथ जोड़ के बेनती है अतुट भंडारे गुरु घर दे विच वरत रहे ने मालिक जी की कृपा नाल छक छका के कुछ कु सामा अपने मालिक जी की कीर्ति विच जुड़िए। ये प्रोग्राम कादे वास्ते आरंभे जाते ने वो ते घालना घाल गए जिंदगी विच आके ताई ते गुरु अर्जन साहब महाराज जी कहते ना धन 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 जने आया उन्हां दा संसार ते आउणा भी धन है रहना भी धन है संसार तो जाना भी धन है। साध संगत जी आउंदे ने उस संसार ते वाहिगुरु जी दा नाम जपदे ने भुल्ली भटकी लुकाई नूं वाहिगुरु जी दे नाम नाल जोड़दे हन। सा सारी जिंदगी जिन्ना चिर साधु महापुरख बंदगी करन वाले किसी भी धर्म किसी भी मजहब किसी भी फिरके च होण वो वाहिगुरु जी दे नाल जुड़न दा सत उपदेश दिंदे ने। वो भरमां दे विचों निकल जांदे ने वो विकारां तो साध संगत जी उच्चे उठ के गुरु दे नाल प्यार दी गंढ पा लैंदे ने। भादों दा महीना स्टार्ट होया ना गुरु अर्जन साहब जी दा फरमान भी है भादों ही भरम भुलाणियां दूजे लगा हेत। जिवें भादरों दे महीने दे विच गर्मी दे वटूले लगदे ने साध संगत जी गर्मी बहुत ज्यादा शरीर तपश महसूस करदा है अलग जी किस्म की गर्मी हुंदी चिपचिपा जिहा शरीर होया रहिंदा है। एवें मन मालिक जी कहंदे वाहिगुरु जी नूं भुल्लण ते ऐ तपश मारदा है ऐ हर तम विकारां दी चिपचिपी दे विच दलदल विच फसिया रहिंदा है। गुरु अर्जन साहब जी ते आप कहंदे ने रहरास साहब दे विच मालिक जी कहंदे मैं वेखे ने पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी कहंदे वेखे ने मालिक जी कहंदे जेड़े विकारां दे चिक्कड़ विच फस जांदे ने ना वो डुबदे वेखे ने। फिर साध संगत जी जिन्ना चिर कोई कड्ढण वाला नहीं मिलेगा एक दलदली जगह है चिक्कड़ बहुत भारी है उहदे विच कोई गधा फस गया कोई जानवर फस गया वो जिन्ना जोर अपने आप लाएगा उन्ना ही विच धस्सण दी फिर साध संगत क्षमता रखता है। शरीर का वजन ते चिक्कड़ दा सुभाव है उन्हें साध संगत थल्लों जगह पोली हुई है उहदे विच धस्सी जाना है बार बार बाहर उदों निकलेगा जदों कोई बाहरों उन्होंने हैल्प मिलेगी सहायता मिलेगी। ते मालिक जी का तो दरवाजा सदा वास्ते खुला है ना मालिक जी तो कहते तू आ मैं ते बावां उलार के खड़ा गुरु नानक साहब कहते ने सिखा तू आते सही तू आके ढह के गुरु चरना दे विच आके रजोई करते सही मालिका तेरे चरना दे विच भखारी बन के जाचक बन के तेरे चरना चो दात मंगण आए हैं मालिक किरपा कर बख्शिश कर सारियां सुखां दा दाता मेरा मालिक मेरा सतगुरु है। मालिक जी कहते एवें भरमा दे विच ना प्यार है गुरु चरना विच आके मंगिया कर बेनती करया कर पातशाह ऐ जाचक दी अरदास है ए भिखारी मंगते दी बेनती है तुहाडे चरना विच शहनशाह जी जाचक मंगे दा
ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਝੋਲੀ ਪਾਓ, ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਓ। ਜਾਚਕ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਾਚਕ ਮੰਗੇ ਦਾਨ, ਜਾਚਕ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਜਾਚਕ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾ, 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 ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾ। ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ, ਮੈਂ ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਿਆ। ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ, ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਿਆ। ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ, ਮੈਂ ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਿਆ। ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ, ਮੈਂ ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਿਆ। ਨਿਖੁੱਟ ਨਾ ਜਾਈ ਮੂਲ ਅਤੁੱਲ ਭੰਡਾਰਿਆ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਿਖੁੱਟ ਨਾ ਜਾਈ ਮੂਲ ਅਤੁੱਲ ਭੰਡਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ ਤਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸਾਰਿਆ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਪਾਓ, ਜਾਚਕ ਬਣ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਦੋਂ ਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰਲੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਗਲੀਚੇ ਦਲੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਛਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪੈ ਕੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਬਥੇਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਪ ਲੱਪ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਦੀ, ਟੀਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਵਾ ਲਈ ਦੇ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸੁਖ ਕੋ ਨਾਇਕੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਓ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੰਢ ਪਾ। ਇਹ ਨੀਂਦਾਂ ਨੂੰਦਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਲਤ ਸੁਖ ਪਲਤ ਸੁਖ, ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਿਊਚਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਾਂ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰਗ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਜੋੜੇਗਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਵੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਫਿਰੇਗਾ। ਭਾਦੋਂ ਹੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜੀ ਰੰਗ ਭਾਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਂਭੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਨਾ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਤੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ।
ते मोदी खाने दे विच सुल्तानपुर आके नवाब दौलत खान दी हट चलाउंदे ने ते बाबा बजुर्ग हो जाता शरीर करके। करतारपुर करता वसै संतन कै पास, करतारपुर दी धरती ते जाके मेरे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह हल पंजाली फड़ लैंदे ने। सिखा वेला ना रही ते जे गुरु नानक साहब दीयां रहतां नूं दित्ती शिक्षा नूं फॉलो करदे हुंदे ते अज डॉक्टर कहंदा सवेरे उठ के सैर करिया करो। पुराने बजुर्ग हुंदे सन सूरज चढ़दे नाल साध संगत 2-2 किले खेत दे वाह दिंदे हुंदे सी ते बीबियां भैणां प्रशादा बना के पिछे लैके जाना नाश्ता हाजरा। पुराने बजुर्ग कहंदे हुंदे सन हाजरा खाना ते वो सैर ते एवें हो जांदी सी नाले अपना काम हुंदा सी। अज साध संगत समा थोड़ा जिहा फारवर्ड हो गया, लोकाचारी बहुता रह गई। कोई गुस्सा भी ना करियो, खिमा मंग के बेनती करदा जिम च जाके ते 2-2 घंटे साइकिल चला सकदा उत्थे वर्जिश करन वास्ते। उदां पिंड दे विच किते काम ते जाना फिर नहीं साइकिल ते जा सकदा, फिर टौर खराब होंदी है। फिर डॉक्टर को जाके 500-700 रुपया फीस दिंदा, नाले फिर इन्ना पड़ोल दवाइयां दा बन लिआंदा, नाले ढिड च खांदा, नाले डॉक्टर दा धन्नवाद करदा। फिर चंगे हैं जी। ते जे गुरु नानक साहब दी साध संगत, गुरु नानक साहब जी दा हुक्म सी नाम जपना, धर्म दी किरत करनी, अगे सतगुरु दा राह फिर सतगुरु बन्ने लाउणगे। नाम जपीए कमाई करिए हक दी, दाता बेड़ा बन्ने लावेगा। नाम जपीए कमाई करिए हक दी, सतगुरु जी बेड़ा बन्ने लाउणगे। धर्म की किरत कर। ये गुरु बाबे ने सिखाया सी। शरीर नूं वर्जिश विच रख। महापुरख बाबा ईश्वर सिंह जी राड़े वाले कहते हुंदे सी, जे किसी नूं बर्बाद करना ना खराब करना उन्होंने वेलड़ छड़ दिओ। वेलड़ रहेगा खाई जाएगा शरीर फिर मोटापा होएगा। मोटापा तो है बीमारियां दा घर। साध संगत जी जे माँ प्यो कहते ने बच्चे नूं काम करया कर, आलस पुणा दलिद्र पुणा चंगा नहीं है, बच्चे की भलाई वास्ते कहते ने। ते जे सतगुरु गुरसिख नूं कहते ने उद्यम करो वड भागियो सिमरो हर हर राए। उद्यम करो। दलिद्री बंदा ते मेरे वर्गा उठ ही नहीं सकता अमृत वेले।
चलो जिहदी रात की ड्यूटी है, कोई रात का काम करता है, वो गल अलग है। वो जिस टाइम भी उन्होंने वक्त मिलता है भजन करे, सिमरन करे। पर जिहड़ा रात नूं 9 वजे सौ जाता, 10 वजे घराड़े मारदा ते फिर साध संगत सवेर नूं डंगर नहाउण तो बाद उठदा, वो बंदा है किते। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਡੈਰੀਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਵਜੇ ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 8 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੁਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ। ਫਿਰ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਲੱਭਦਾ 9 ਵਜੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਸਵਾ ਕੇ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜਿਆਂ ਚਾਓ। ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ 3 ਤੋਂ 6 ਦਾ, ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਉਪਜਦਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਵੱਛ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਵੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜਿਆਂ ਚਾਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ, ਟੂਟੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁਖ ਤੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਾਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੇਤ, ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨ ਸੱਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਸਣ ਪ੍ਰੇਤ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਸਰੀਰ ਚੋਂ, ਕੰਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। बस कौन चला गया विचों? वाहिगुरु जी दी अंश चलेगी, आत्मा चलेगी। जित दिन देह बिनससी, फिर जिन्हां दे नाल प्यार मुहब्बतां करदा सै, मेरे तो बिना प्रशादा नहीं छकदे, रोटी नहीं चंगी लगदी। मालक जी कहंदे ओही कहणगे प्रेत है, हुण भूत रहण क्यों दिया, ये घर च रखण वाली नहीं, भूत दे शमशान घाटां विच छड्डी दे, इहनूं लै जाओ चुग के। मालक जी समझाउंदे ने सानूं। संग्रांद ते आउने आ, कला सुन के ना चले जाइए। गुरु घर दे वजीर ग्रंथी साहबान नूं कहिए भाई जो मालक जी सानू हुक्म करते ने वो सानू उपदेश सुना, उहदी कथा सुनीए, किते गुरबाणी दे लफ्जां दी व्याख्या सुन के पल्ले बन्नीए। कल्ले कल्ले जीवन दे पहलू तो मालक जी ने सानू समझाया है, जे समझिए तां। फिर मालक जी कहंदे शरीर छड़ देगा, फिर पकड़ चलाए न दूत जम, किसे ना देनी भेत। वो किसे नू भेत नहीं मिलिया, किसे नू वक्त नहीं पता, किसे नू टाइम नहीं पता। वेखदे ही आ रोडां ते घरों साध संगत परिवारां दे परिवार घरों जांदे ने, रोडां ते जाके फना फिल्ला हो जांदे ने। कोई घरों बड़ा सोहना कह के मैं घंटे 'च 2 घंटे 'च आया, आसां बस लगियां लगियां रह गईयां। ताई ते मालक जी ठोकरां मार मार के समझाउंदे ने, बंदिया किते इत्थे रुझिया ही ना रह जी, ओ तां भेत ना किसे नूं मिलिया, जेड़े वेले जाना आउणगे। ओ तां भेत ना किसे नूं भी मिलिया, जेड़े वेले भेत
ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਪੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 75 ਸਾਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਓ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਹਜੇ ਬਚਪਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਆਸ ਕਰ ਲੈ ਵਡੇਪਾ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਡੇਪੇ ਵਾਲਾ ਕਾਹਦਾ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਮਾ ਦਾ ਹੰਟਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤਬ ਹੀ ਨਰ ਜਾਗੈ ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ ਸੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਨੇ ਹੰਟਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਉਣਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਦਿਨ ਸਨ ਜਵਾਨੀ ਦੇ, ਕੱਲ ਹੀ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਕੜ ਚਲਾਏ ਨ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਨੀ ਭੇਤ, ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਛਿਨਾ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ? ਜਿਨ ਸਿਓ ਲੱਗਾ ਖੇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਕੀਆਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਬੇਰਾਮੀ ਜਾਤ ਨਾ ਆਪ ਸੌਂਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆਰਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪ ਲੈ। ਆ ਕੀਤਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਤਾਈਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਲਈ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੇਧ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ, ਬਟਾਊ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੇ ਨੇ। ਬਟਾਊ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੜੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਤਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ। ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਹੀ ਏ, ਇੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਕੇ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਬਟਾਊ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੇ ਨੇਹ ਤਾਂ ਕੋ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਆਵੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਵੀ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਤਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦਾ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਗ ਜਾ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਲੀਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਆ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹਿਰਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਸੀ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ ਸਿਆਹੋ ਹੋਆ ਸੇਤ, ਹੱਥ ਮਰੋੜਦਾ ਤਨ ਕੰਬਦਾ ਸਰੀਰ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਬੱਗਾ ਰੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ।
समझ आवे सही किते। मालक जी कहते ने फिर सहाई की होएगा, जेहा बीजै सो लुणै। जिद्दां दे कर्म कीते फिर उदां दे वड्डणे पैणे ने फल। वाहिगुरू जी दे घर न्याय है। गुरु नानक साहब रोज आसा दी वार दे विच समझाउंदे ने दूसरी पौड़ी विच, नानक जी ओ पाएगा लिखना मैं धर्म बहाले, उथे सच्चे ही सच निपड़े, चुन वक कड़े जज मालिया। नानक जी ओ पाए कह लिखना मैं धर्म बहालिया। उथे इथे वड्डियां जड्डियां चल जाणगियां, पर वाहिगुरू जी दे घर उथे सच्चे ही सच निपड़े, चुन वख कढे जज मालिया। कहते वखरे कढ के रख देणगा, धर्म दा राज चलदा उथे जिहो जे कर्म कीते होणगे। थाओ ना पायण कूड़ियार, मौका लै सो जग चालिया। तेरे नाए रते से जिण गए, हार गए से ठगण वालिया। थाओ ना पायण कूड़ियार, झूठे नूं थां नहीं मिलदी उत्थे। चुन वख कढे जजमालिया, वखरे कढ के रख देणगे, फिर पास कौन होणगे। थाव ना पायन कूड़ियार, मोह कालै दो जग चालिया। तेरे नाए रते से जिण गए। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੰਢ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਫਿਰ ਡੰਕੇ ਵੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ, ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਿਰਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਾਫੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਬਬਾਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਇਹਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰਵੇ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਹੋਰ? ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਲਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਅਵਧੂਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧੂਣਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸੁਆਹ ਮਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਵਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਲਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ 'ਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਚਲ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਝੰਬੜ ਝਬੇੜਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ
ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਬੀਜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਿਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਲ ਦੇ 365 ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 365 ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹੈ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਨੇ, ਨਿਖੁੱਟ ਨਾ ਜਾਈ ਮੂਲ। ਇਹਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਤੁੱਲ ਭੰਡਾਰਿਆ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਾਉਣਗੇ। ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਿਰ ਬੈਠੇ, ਬਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੰਢ ਪਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਬੀਜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾੜਾ ਵੇਖੀਏ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੇਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾੜਾ ਵੇਖ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾੜਾ ਸੁਣ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਮ ਨਾ ਮਾੜੇ ਕਰ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਫਲ ਨਾ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਭਨਾ ਨਾਲ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ। ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ? ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ, ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੰਢ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਣ, ਬਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੇਖਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖਦਾ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਜੇ 2 ਸਾਲ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗਾਂ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਦੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਜੇ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੰਢ ਪਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਢਿੱਡ ਖੋਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪੱਥਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੱਥਰ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਧੰਨਿਆ ਦੱਸ ਧੰਨਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, 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 ਦੱਸ ਧੰਨਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ।
ਧੰਨਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਅਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ। ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸਤਜੁਗ ਤੇ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਣ ਭਾਇਓ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ ਕਹਾਇਓ। ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕੀਰਤਾਰਥ ਕੀਓ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਆਏ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਆਏ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। 2-4-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ 14 ਕਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 16 ਕਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਚੜਿਆ। ਬੇਅੰਤੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਬੇਅੰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਬਥੇਰੀਆਂ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਸੁਦਾਮਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਿਆਰ ਦੀ, ਰੀਝ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਰੀਝ ਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਨਿਧਾਨ ਕਹੀਏ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੌਡੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਪ ਸੁਧਾਮਾ ਦਾਲ ਦੀ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸਦਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿੱਦਰ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦਲਿੱਦਰ ਮੰਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤਨ ਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਹਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਵੇਲੇ ਜਦ ਸੰਗਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਦਮੜੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਫਰਕ ਪੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਤੋ ਇੱਕ ਘਾਹੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਵਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਕਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਹੋਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਪ ਜੀ ਉਧਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਵਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ।
जाके साध संगत फिर पिता नूं नाल लै गया, संतरी मंत्री नाल लए। जाके वेख्या वो कमरे दे विच बिल्कुल खाली है, एक बैठण वास्ते एक सफा विछी हुई है, एक पाटी जी पल्ली रही है, कपड़ा पिया पल्ली, एक दाती पई ते एक खुरपा पिया उत्थे। ते राजकुमार नूं पुछदा, राजन ये की है, इन्हां नूं की वेखण आउंदे हो रोज? ये ते बेकार जिहा समान है, पाटी जी पल्ली है। ना राजन ना पिता जी, ये पाटी पल्ली नहीं, ये पाटी पल्ली दे विच ही खोद खोद के इस खुरपे दे नाल, इस दाती दे नाल वड वड के घाह अज इत्थों तक तुहाडे तक पहुंचिया। जदों इनू वेख लेना मन टकाने रहिंदा है, मन सकून च रहिंदा है भी तेरी औकात की सी, की होया जे वाहिगुरू जी ने अज राजा बना दिता है। आया ते इत्थों ही है ना तू, ताई ते महापुरख राड़े साहब वाले पढ़दे हुंदे सी, भावें राजे महाराजे बन जाइए, दिन ना पुराने भुलिए, भावें राजे महाराजे बन जाइए, दिन ना पुराने भुलिए, भावें राजे महाराजे बन जाइए, दिन ना पुराने भुलिए, भावें राजे महाराजे बन जाइए, दिन ना पुराने भुलिए, भावें राजे महाराजे बन जाइए, दिन ना पुराने भुलिए, भावें राजे महाराजे बन जाइए, दिन ना पुराने भुलिए। संगते दिन ना पुराने भुलिए, 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 संगते दिन ना पुराने भुलिए। भावें राजे महाराजे बन जाइए, दिन ना पुराने, राजे महाराजे बन जाइए, दिन ना पुराने भुलिए, भावें राजे महाराजे बन जाइए, दिन ना पुराने भुलिए, भावें राजे महाराजे बन जाइए, दिन ना पुराने भुलिए, राजे महाराजे बन जाइए, दिन ना पुराने भुलिए, भावें राजे महाराजे बन जाइए, दिन ना पुराने भुलिए। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਪਛਾਣੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧੀਕੀ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਖਲਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੱਖ ਦਾ ਫਰਕਾ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਰੋਂ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏਂਦਾ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ੇਰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੋਂ ਪੱਠੀ ਕਰ ਦਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ, ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਪ ਸੁਦਾਮਾ ਦਾਲ ਦੀ ਬਾਲ ਸਿਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸਦਾਵੇ। ਸੁਦਾਮਾ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਬਾਹਮਣੀ, ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ
कृष्ण भगवान द्वारकापुरी दे राजे ने ना, वो मेरे मित्र ने, किसी वक्त वो मेरे नाल पढ़ते हुंदे सी। साध संगत फिर घर वाली बामणी ने, बीबी ने, भागवान ने कई बार आके रोह दे विच माड़ी जी नाराज हो के कह देना करना, वो ते द्वारका दे राजे बन गए ने। जे तुहाडे मित्र सचमुच ने कि गल्लां बातां नाल ही कही जाने हो, तो घर विच गलबात चलनी करनी ना, फिर कहना करना सुदामे ने, भागवान पता जे मैनू पछाणनगे सियाणनगे कि ना, बड़ा समा हो गया मिलिया नूं। कहंदे तू एक बारी जा ते सही। वो कल्ले राजे ही नहीं, दुआपर युग दे अवतार भी ने, कृष्ण मुरार दुनिया कहंदी उन्हां नूं। तू एक बारी अरजोई ते कर जाके अपना दुख ते सुना। जे भावना नाल गुरु अगे सतगुरु किते नहीं गए, भावना नाल पल्ला अड्ड के गुरु चरना विच आके गुरसिखा बेनती करेगा, मालक सुनदा है, सुनदा आया, हुण भी सुन रहा, गां तो भी समा सुनदा ही रहेगा। सतगुर मेरा सदा 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 ही सदा दयाल है मेरा राज। सतगुर सदा दयाल है भाई। मालिक मेरे कर्मां दे लेख ना वेखी, मेरे भागां वाल ना वेखियो, तुसीं अपनी नदरे महरामत करियो। गुरसिख हर टाइम गुरु चरना विच तरले ही पावे, तरले ही पावे। मालिक जरूर पढ़दे ढकदा जे, निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पढ़दा। पढ़दे ढकदा आया शुरू तो, हुण भी ढकदा है। साडे हथ ते कोई गल आ जे किसे दी, छज च पा के छड्ड दिंदी ना दुनिया, ते मालिक ते पढ़दे ढकदा है। ऐ ही अपने गुरसिख नूं बनाया मालिक ने। गुरसिखा सदा ही गरीब दे पढ़दे ढक्की, तेनों इदां दा बनाया तेरे मालिक ने। बड़ी घर विच गरीबी है, सवेरे छक लैंदे ने, शाम दा फिकर पै जांदा। पिप सुदामा दाल दी बाल सिखाई, मित्र सदाए लागू होई, ब्राह्मणी मिल जगदीश दलिद्र गवाए। ब्राह्मणी कहंदी है जा ते सही तू जगदीश नूं, कृष्ण मुरार नूं भाई गुरदास जी कहंदे ने मिल के आ, दलिद्र गरीबी कटा लै। फिर ना मजबूर हो के वार वार जदों कंपैल करना, वार वार कही जाना। अज सुदामा ना वो बचपन दीयां बातां चेते करदा करदा तुरन लगा घरों। विद्वान सी, फिर मन में चेता आउंदा है भी गुरु पीर महापुरुषां कोल सतपुरुषां कोल जाइए, खाली हथ नहीं जाईदा, कुछ ना कुछ लैके जाना चाहिए। हुण घर विच वेखिया सारे पासे हथ पल्ला मारिया, कुछ ना लभ्या, तनक तंदल दिए सुदामा, बस टुटे हुए कणियां टुटे हुए चौल ही लभे घर विच। पोटली च बन दिते, जो घर विच है आले पति परमेश्वर ले जा। घरों तुर पिया जी, गंढ बन के मोढे ते रख लई भेटा चौल। तुरिया जांदा चलदा गिणदा गट्टियां, क्यों कर जाइए कवन मिलाए। मन विच घाड़तां घटदा, अपने मन नाल ही गल्लां करी जांदा। ओ एडा वड्डा राज दरबार, उत्थे ते ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਆਣੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਣਦਾ ਗੱਟੀਆਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਈਏ ਕਵਣ ਮਿਲਾਏ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਮਿਲਾਵੇਗਾ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਵਾਂ ਜੀ। ਪਹੁੰਚਾ ਨਗਰ द्वारका, द्वारका नगरी विच कृष्ण भगवान रहिंदे ने। पहुंच गया सिंह द्वार खलोता जाए। सिंह द्वार जिवें अपना दरबार साहिब दा दरबार हाल दा दरवाजा है, इदां एक गेट बनिया होएगा दरवाजा, उहनूं सिंह द्वार कहा जांदा। कई थावां ते अज भी वेखदे आ ना
ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਲੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰਕਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਦੁਆਰ ਖਲੋਤਾ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਲ ਸਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ? ਟੁੱਟੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ, ਪਾਟੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ? ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਈਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰੌਣੇ ਰਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੋ ਮਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਹਿ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਚੀਜਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤੇਜਨਾ ਜਗਾਈ, ਫਿਰ ਆਖਾਂ ਭਰਾਵੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੀ? ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਐ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਖੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਐ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਐ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਐ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਐ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਐ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ
भगवान तेरा मित्र आया। अच्छा इन्नी गल कह देने जाके भगवान नू, अर्जय भगवान जी राजन जी दसो, एक बार गरीबड़ा जिहा टुटे जे छित्र जोड़ा पाया, पाटे जे कपड़े पाए ने, कहंदा पिया मैं बाल सखाई कृष्ण जी दा मित्र हां, मंगना है बहुत औखा साध संगत। रब ना करे किसी नू किसी दुनियावी दुनियादार को हाथ अड्डना पवे, पर साध संगत जी अड़दा वो बंदा नहीं है जिन्हों जरूरत नहीं, जिन्हों गरीबी परेशान करती है, जरूरतां परेशान करदियां ने, वो हाथ अड़दा। मालक जी किरपा करन, गुरु ग्रंथ साहिब जी सारियां ते अपनियां बख्शिशां दे रहमतां दे मींह वरसाउण, सब नूं ओदी योग्यता जोगे बनाउण। हथ अड़ के मंगना बहुत औखा है। बाल सखाई मित्र कहंदा नाम की है, कहंदे जी नाम है सदामा। जदों सदामा कन्ना दे विच पैण दी देर सी, की लैके आया सी? प्यार ही लैके आया सी ना। एक साध संगत जदों सुनिया सदामा आया, फिर दूरों देख, दूरों भगवान ने वेख्या गेट दरवाजा खुला, सिंह दरवाजा अपने आसन ते बैठे बैठे छड्ड सिंघासन भाई गुरदास छड्ड सिंघासन हर जी आए। दूरों देख दंडवत प्रणाम कीती पाए। गुरदास जी कहंदे ने सुदामे नूं कादे बदौलत शरदा भावना लैके आया सी। पहले दे प्रदक्षिणा पैरी पै के लै गल लाए। कहंदे पहला प्रदक्षिणा कीती फिर गले दे नाल ला लिया। तू बाल सखाई मेरा मित्र है, भावना रख के शरदा रख के चरण उदक लै पैर धोए सिंघासन उत्ते बैठाए। चरण धोते भगवान ने आप प्यारियां वास्ते की नहीं करदा। गुरु अर्जन साहब कोल गरीबू आउंदा है, आने वाले दिनों च विचार करांगे। वो कोडियां लैण वास्ते मालक रीझदा, देखो भावना सी ना विच। जदों भी रीझेगा प्रेमा भगती ते रीझेगा। फिर कहंदे सिंघासन उत्ते बिठाए, पुछे कुशल प्यार कर गुर सेवा दी कथा सुनाए। कुशल प्यार दियां बातां कीतियां, गुर सेवा दी कथा कीती। लैके तंदुल जब्बियां न फिर साध संगत तो पल्ले बन के लियाते सी ना चौल। कहंदे सुदामिया लिया जो लैके आया करो। भगवान मेरे कोल की आ 36 पदार्थ वरते पे ने, मैं किथे कुछ लियाउण जोगा, मैं नहीं कुछ भी लेके आया। भगवान कहंदे लिया जो लियाया अपनी भेटा छपाई जावे, छपाई जावे। गरीब सी बेचारा, उत्थे अनेकां पदार्थ वधे, कणियां चौलां दियां कौन वेखदा सी उत्थे। पर अगे भी गरीबी ते रीझण वाला मौके दा अवतार सी भगवान कृष्ण। जदों तीसरी बार भगवान कृष्ण ने कहा लिया तेरी आदत गई नहीं बचपन वाली। बचपन वाली बचपन दे विच साध संगत इकट्ठे पढ़दे सी। गुरुदेव ने लकड़ा लैण वास्ते भेजिया जंगल चों, ते सुदामा घरों थोड़े जे दाने ठंड दे दिन सन लै गया चब्बण वास्ते। भगवान कृष्ण जी भी नाल सन ते सुदामा भी लकड़ा कटदे पए ने। कृष्ण जी कहते सुदामे भुख लगी है, कुछ खाण वास्ते है तो दे दे। कहता ना मैं की लैके आया। जो दूसरी बार क्या
तेरे दंद वजन की आवाज आउंदी, तू कुछ खाना है ना? कृष्ण मेरे ते ठंड नाल दंद वजदे ने। जदों तीसरी बार पूछया कुछ लियाया ते दे दे ना, मैं कुछ नहीं लियाया। उदों भगवान कृष्ण ने कहा सी, जा होए दलिदरिया, दाणियां पिछे झूठ बोलदा। फिर वो दलिदर विचों लंघदा गया। अज कथा सुणाउंदा है, वो चेते करदा दिन कर्म बीज लिया सी, वड लिया, हुण बहुत भगवान हुण किरपा कर दे। फिर लैके तंदुल, फिर करते अगे जिहड़े कणियां लिआंदियां सी चौलां दीयां, कणियां लैके भगवान कृष्ण कहंदे विदा करे अगे पहुंचाए, चार पदार्थ सकुच पठाए। चार पदार्थ बख्श दिते, एक तंदड़, एक टुटे हुए चौलां दीयां कणियां ते खुश हो के। तू शरदा ना आ, भावना नाल आ, मालक जी दे चरनां च प्यार दी गंढ पा। संसार ते सदा बैठे नहीं रहना है, जिन्ना भी समा हुंदा है गुरु चरनां विच प्यार भरिया बतीत कर लै, यही लेखे दे विच है। होर कोई नानक लेख है एक गल, आही एक गल है प्रभु दे प्यार दी। होर हौमे झखड़ा चाक, बाकी ते दुनिया दे कारोबार काम विहार करने ही पैने ने, कित्तियां बिना गुजारा नहीं होना। कुछ कु समा 5 मिनट 10 मिनट जिंदगी दे कढ के वाहिगुरू जी दे चरनां नाल जरूर 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 जुड़िया करिए, यही कुछ नाल जाना जी। फिर लैके तंदुल बख्श दिते दुनिया दे सारे काम, चार पदार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सारियां बरकतां कृष्ण भगवान ने बख्शियां। अज भी मालक बख्शदे ने। एक रहमत, अपनी बख्शिश अपनी गुरसिख नूं अपने नूं दिंदे ने। काहदे तो खुश हो के? प्यार तो, रहमत तो। अपनी रहमत बख्शदे ने गुरु सिख दी प्यार ते खुश हो के। जरूर गुरु चरनां नाल प्यार पाइए। भाई गुरदास जी कहते हैं, एक कदम गुरसिख चल के आउंदा ना, मालक जरूर जरूर उहदे ते रहमतां करदे ने, अगों मिलदे ने, भावना नाल कौडी लैके आउंदा है। एक वारी गुरु नूं याद करदा है, गुरु वार-वार उहनूं याद करदा है, भावना नाल कौडी लैके आउंदा है ते गुरु उहदे खजाने भरदा है। आ पढ़ो, फिर आपां आनंद साहिब जी दा पाठ करांगे। सतगुरु मेरा गुरु नानक साहब, धन गुरु ग्रंथ साहब जी इहो जे ने। सतगुर बख्श दे खजाने सारे जग दे, कौडी एक लेके प्यार दी। बख्श दे खजाने सारे जग दे, कौडी एक लेके प्यार दी। गुर बख्श दे खजाने सारे जग दे, कौडी एक लेके प्यार दी। सतगुर बख्श दे खजाने
सतगुर दया निध दया दे खजाने महिमा अगाध बोध सतगुरु दी महिमा अगाध बोध है नमो 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 नीत 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 है ऐसे बालक दे चरना च सैकड़े वारा नमस्कारा ने भाई जिन्नियां भी संगतां गुरु चरना विच आए हो सरबत संगतां दा धन्नवाद आपां ने सारियां ने रल मिल के अपने मालक जी दे चरना विच महापुरख श्री मान संत बाबा दलीप सिंह जी उन्हां दी पावन पवित्र मिठड़ी याद विच अज हाजरी भरी है। आउण वाले बाकी दिनां विच भी रल मिल के आप जी ने इसे तरह गुरु चरनां विच सांझ पाउणी है। गुरु घर दे साजियां निवाजियां तो आए जथियां तो महापुरखां तो रागी जणां तो ढाडियां तो सतगुरु दी महिमा महापुरखां दा जस नाम जपण वालियां दा सरवण करना है। कल नूं भी दीवान सजणगे परसों 20 तरीक भी फिर 21 नूं दिने भी रात नूं भी 22 तरीक नूं फिर समाप्ति होनी है। बेअंत जिथे महापुरख रागी ढाडी गुणी ज्ञानी पहुंचणगे 22 तरीक नूं विशेष तौर ते संत महापुरख बाबा नरेंद्र सिंह जी हजूर साहब वाले कार सेवा वाले वो भी संगतां दे दर्शन करनगे। सारियां संगतां ने जिथे आप आउंदे हो अज भी तुसीं जिन्ने भी आए हो आए स्रोते गुरु चरनां विच बैठ के आपां रल मिल के हाजरी भरी है। होर संगतां नूं प्रेर के लियाओ कि महापुरखां दे प्यार नाल बैठ के जिथे तन दी खुराक लंगर प्रशादा छकदे हो जिन्हां ने नहीं सकिया वो छक के जाओ छकदे आ उत्थे मन दी खुराक भोजन वाहिगुरू जी दे नाम दा आके गुरु घर इत्थे दीवान हाल विच जरूर आनंद मारिए। जिन्ना भी समा बह सकते हो जरूर हाजरी भर के जाओ। यही महापुरखां नूं सच्ची श्रद्धांजलि होएगी। सारियां संगतां दा प्रबंधकां दा महापुरख संत बाबा प्रीतम सिंह जी बड़ा प्यार करते हैं। सतगुरु किरपा करन इसे तरह प्यार बनिया रहे। दास कोलों बोलदे विचार करदे बेअंत 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 भुल्लां हो गईयां। सतगुरु ते साध संगतां बख्शण जोग ने मेहरां करके बख्श देना जी अगां तो समत बख्शनी। इसे तरह गुरु नानक दे घर दी सेवा करदे रहिए।